سب سے پہلے ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. تعارف میرا نام سید فیاض حسین ہے. بیسیکلی میرا تعلق رجوع سادات سے ہے. یہاں پر شیفیلڈ میں میں ہوتا ہوں اور ہم چھوٹا سا اخبار یہاں نکالتے ہیں. مانا اخبار ہے علم نام سے جو آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں مرزا صاحب اور شاہ صاحب ذیشان حیدر نقوی صاحب اور کیمرہ مین عتیق ہمارے ساتھ ہیں اور چھوٹا سا ایک گروپ ہے. بہرحال ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ جو عوام کے سوال ہیں جو اکثر سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ مختصر یہ ہے کہ کیا کام تھے جو آپ نہیں کر پائے اپنے دور میں اور اب آپ آئیں گے جب دوبارہ برسر اقتدار ہوں گے تو آپ وہ کام کریں گے. ہاں دیکھیے نا، اگر کوئی کانکریٹ چیز ایک سنگل کام جس میں میں نے نہیں کیا وہ تو میری نظر میں کہ کالا باغ ڈیم ہے، اس کو بنانا چاہیے تھا، لیکن کوئی پولیٹیکل ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم نے اسے ڈیلے اور پینڈ کیا. باقی جہاں تک کام ہے پاکستان کی، دیکھیں نا کام میں سوچتا ہوں کیا کام پاکستان کی اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ اس کو ڈیولپ کرنا اور عوام کی ویلفیئر، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی. بہت سی اس میں باتیں ہیں دونوں ایریاز میں. عوام کی ترقی سب سے پہلے تو اکانومی، اس کے بعد اس کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ایگریکلچر، واٹر مینجمنٹ، انڈسٹری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن. عوام کی خوشحالی میں ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی ایلیویشن، امپلائمنٹ جنریٹ، یہ ساری چیزیں سب میں ہم نے کچھ کی. تو میں یہ نہیں کہہ دوں کوئی ایک چیز ہم نے چھوڑ دی ہوئی، ہم نے کہ نہیں اب میں یہ کروں گا. ہم نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیا، لیکن ڈگری آف سکسیس اس میں ویری کیا ہے. کتنا ہم نے سکسیڈ کیا، وہ کچھ میں کم، کچھ میں بہت زیادہ. تو وہ سارا وہی کرنا ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، کرنا ہے اور اس کو اور زیادہ سکسیس کی طرف لے کر جانا ہے. اس وقت آپ نے جو کچھ کام کیے ہیں، یقیناً اس وقت پاکستان کی دوبارہ نئی آواز اٹھی ہے کہ ہمیں پرویز مشرف صاحب چاہیے. دیہاتوں کی طرف آپ نے کیا، کیونکہ 70% ہماری آبادی جو ہے دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کو آپ کیا دینے کا نظریہ رکھتے ہیں؟ ہاں وہ تو بہت کچھ دیا ہم نے اور دیں گے. دیہاتوں کا ہم نے سوچا کہ یہاں 70% بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں عوام وہاں رہتے ہیں، تو ان کو کیا چیز چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو ایگریکلچر چاہیے، ان کو واٹر مینجمنٹ کے ان کے لیے ٹھیک ہونی چاہیے، پانی ہونا چاہیے، پانی کے ذخیرے ہونے چاہیے اور کنال بننے چاہیے. تو پانی کے ذخیرے ہم نے منگلا ڈیم ریز کیا تو 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی ایڈیشنل ہوا. میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم، گوملزم ڈیم، یہ چھوٹے ڈیم ہیں جو فرنٹیئر اور بلوچستان میں بنائے. اس کے بعد ان کو کنالز میں اگر پانی ہوتا ہے، کنالز نہ ہوں تو پانی کیسے لے کر جائیں. کچی کنال بلوچستان کے لیے ہم نے بنائی، ٹل کنال پنجاب کے لیے، رینی کنال سندھ کے لیے. پھر ہم نے جو ایگزسٹنگ پانی ہے وہ ایویپریٹ بہت ہو جاتا ہے، سیپیج بہت ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کھالے جو ہوتے ہیں، جو جن کو ہم واٹر کورسز کہتے ہیں، جو موگے کے آگے زمین میں جو پانی لے کر جاتے ہیں، اس کا جو پہلا 1/3 حصہ جو ہوتا ہے نا، وہاں سب سے زیادہ ویسٹیج ہوتی ہے. اس سارے 86,000 کھالے ان سب کو ہم نے پکا کر دی. 66 ارب روپے خرچ کیے اس کے اوپر، سارے پکے کر دیے. تو یہ فارمر کا فائدہ ہوا. پھر ہم نے ایک وائٹ ریولوشن شروع کی، وہ ہے ڈیری. ہر گھر میں گائے بھینس ہے پاکستان میں، گاؤں میں، لیکن 1-2 گائے ہیں. باہر اگر ملکوں میں جائیں وہاں پوری کو 250، 500، 800 کے فارمز ہیں ادھر گایوں کے. یہاں پھر ہم نے نیسلے کو انکریج کیا، نرالا والے آئے کہا تاکہ کلیکشن سسٹم کریں اور وہاں فریزر یہ جو دودھ رکھنے کا سٹوریج کے جو ہوتے ہیں وہ بنائے جائیں. اور انہوں نے بہت بنائے اور وہ اس کا فائدہ ہوا. جس کے پاس بھی گائے ہے وہ صبح اور شام نیسلے والے ان سے دودھ جمع لے رہے تھے، جبکہ پہلے گوالا صرف صبح کو لیتا تھا. تو یہ تو میں پورے آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں جو کچھ ہم نے گاؤں کے لیے کیا. سب سے بڑی بات ادھر ان کی ارننگ زیادہ، کیپیسٹی زیادہ کی. اکنامک بینیفٹ جو ہوا وہ لوکل گورنمنٹ جو ہم نے بنائی بالکل ڈسٹرکٹ لیول کی اور تحصیل لیول اور یونین کاؤنسل
15-20 गाँवों का, वो हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया और लोकल गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली फाइनेंसेस हर डिस्ट्रिक्ट को देते थे, प्रोविंस की तरफ से नहीं, ताकि वो भीख ना मांगना पड़े उन्हें। डायरेक्ट करोड़ों रुपए एक एक डिस्ट्रिक्ट को और अरबों रुपए पूरे डिस्ट्रिक्ट को दिए गए, ताकि वो लोकल अपनी डेवलपमेंट जो है ना, फार्म टू मार्केट रोड्स या कोई ज़मीनों को लेवल करना या जितने भी उनके कोई पार्क बनाने हैं, कोई डेवलपमेंट, वो सारा वो खुद कर रहे थे, उनके पास पैसे थे। ये डेवलपमेंट हुई है गाँवों में। गांव के अंदर बहुत सी हुकूमतों ने अपने अपने, जब उनके इख्तियार रहे तो उन्होंने बहुत कुछ गरीबों को नवाजा, किसी ने कुछ ज़मीन दी, किसी ने किसी तरीके से उनकी मदद की। आपके दौरे हुकूमत में खसूसन देहातों में कोई गरीबों के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया? नहीं, बहुत आए, लेकिन ये याद रखिए, देखिए ये एक होता है आई वॉश, एक दिखावे के लिए। 170 मिलियन 17 करोड़ आवाम है, जमीनें आपने 100 आदमियों को जमीन पकड़ा दी। ये सब ये फ्रॉड ना करें दुनिया के साथ, पाकिस्तान के साथ। इकोनॉमिक वेलबींग वो जाएगी आवाम के हाथ में, पर कैपिटा इनकम रेज हो, जब मईशत ऊपर आ जाएगी तो उसका फायदा उनको जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ, ये जब आप दूध वो 2 दफा खरीद रहे हैं तो उसका फायदा हर घर में पहुंच रहा है, क्योंकि वो दूध बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जमीन का हमने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से कई 100 एकड़ जमीन हमने लोगों में बांट दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो बहुत कुछ किया है, तो लेकिन ये आंसर नहीं है जी, हमें पता होना चाहिए जवाब क्या है इसका, ठीक है ना। यहाँ कोई 100 आदमियों को नहीं है, 1000 को नहीं देना है कोई छूट। 1000 देने को क्या हुआ, 1000 बेहतर हो गए, इससे क्या फायदा है जी। वहाँ तो 17 करोड़ है, वहाँ ऐसी चीजें करें जिससे मैसिव फायदा हो, और मैसिव फायदा यही है कि उनके पास पैसे पहुंचे। आज वहाँ जिनके पास साइकिलें थी उनके पास मोटरसाइकिलें हैं, गाँवों में मैं बता रहा हूँ। तो ये मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पेप्सी कोला गाँव में पिया जाता है, किसने मुझे बताया? पेप्सी कोला प्रोड्यूसर्स ने, कि अब वो सत्तू और लस्सी कम पीते, पेप्सी ज्यादा पीते, ऐसे आ गए। फिर मुझे रैकेट एंड कोलमैन, वहाँ रैकेट एंड कोलमैन नहीं, ये लीवर, कौन से लीवर कहते हैं, लीवर ब्रदर्स, वो बनाते हैं यही साबन और शैम्पूज वगैरह। 40% उनकी सेल इंक्रीज हो गई है, और वो उनकी जो एमडी खातून थी वो कह रही थी वो इसलिए गाँवों में खरीदने लगे, गाय सोप नहीं लेते हैं, लक्स ले रहे हैं। और ऐसी मुझे शिराजी साहब हैं जो होंडा मोटरसाइकिल बनाते हैं, वो उनकी सेल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की 70,000 से 7 लाख पे चली गई। और वो कह रहे थे कि देखिए ऐड हम देते हैं गांव का, पगडंडी पे मोटरसाइकिल चलाता है, वो बंदा जा रहा है, गिर गया फिसल के कीचड़ में, वो इसलिए कि गांव में लोग खरीद रहे हैं मोटरसाइकिल। ये फायदा पहुंचता है, 1000-100 आदमियों को आप जमीन देने से नहीं होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान का इख्तियार संभाला और एक पॉजिटिव, यानी कि हमें कर्जों से निकाला, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपकी आमद जो हुई थी ये एक्सीडेंटली थी या एक सही तरीके से आप आए और फिर अब सियासत में भी आ गए? हाँ, एक्सीडेंटली थी। एक्सीडेंटली मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नवाज शरीफ का, क्योंकि ये एक्सीडेंट ऐसा किया, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत टेरेबल थी, पाकिस्तान में सब रो रहे थे, हालत तबाह थी, हम फेल्ड स्टेट, डिफॉल्टेड स्टेट, बैंकरप्ट स्टेट हो रहे थे। लेकिन फिर भी एक फौजी की लिहाज से मेरा कोई कुछ ऐसा इरादा नहीं था, और मेरा काम बहुत आसान उन्होंने किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं श्रीलंका से आ रहा हूँ, मैं हवा में हूँ, उन्होंने नीचे एक्शन किया, और नीचे एक्शन किया तो आर्मी ने अपना एक्शन कर दिया, मैं तो कॉन्टेक्ट ही में नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरा काम इन्होंने खुद ही करवा दिया। जी, अब तो सियासत में आए हैं, और अब सियासत में आके यानी कि आप क्या समझते हैं कि इसको, ये आपके लिए अच्छा हुआ या मुल्क के लिए अच्छा हुआ या कौम के लिए? नहीं, मुल्क के लिए तो बहुत खराब हुआ जो इस हालत में अब मुल्क है। जब मैं गया था मुझे मालूम था कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बहुत काबिलियत हो। देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसकी मैं कहता हूँ एक कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, और बड़े पुल्स हैं, ऑपोजिट